ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। मैं हाँ हरजिंद मांगर ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਕਰੀਬ 2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕਾ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, 20 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ। ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਲੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ। पंजाब के होटल मालका वालों सरकार नूं गुहार। आर्थिक मंदी दे चलदियां होया बुरा हाल, होटल खोलण दी मंगी इजाजत। लुधियाना च एक सके भरा वालों अपने 9 साल छोटी भैन नूं बनाया जा रहा सी हवश दा शिकार। पीड़िता ने कीती एडवोकेट सिमरनजीत तो मदद दी अपील। जी और खबरां दी तफसील ते खबरां दे विचार चर्चा करन लई साडे नाल जुड़ चुके ने पंजाब तो गुरइकबाल सिंह बराड़ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरजिंद जी, तो स्वागत है जी उन्होंने दर्शकों का जो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम राही जुड़ते हैं जी। कल हुई मंत्री मंडल की मीटिंग दे विच मुख सकत्तर ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ MLAs ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जी हरजिंद, बिल्कुल लगभग 2.5 हफ्तियां तो चल रहा है रेड़का जिहड़ा कल मीटिंग तो बाद खत्म हो गया है। मनप्रीत बादल वालों प्रैस नूं संबोधन हो के दस्सिया गया है कि करण अवतार वालों 3 वार जिहड़ी आ माफ़ी मंग लई गई आ ते जिस कारण कि असीं उन्हां नूं अपना बड़प्पण दिखाउंदे होए जिहड़ा उन्हां नूं इस चीज़ तो माफ़ी दे भी दित्ती आ। पर विरोधियों वालों इस संबंधी बहुत जिहड़े सवाल खड़े किए जा रहे ने। इत्थे भी दस्सणयोग है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के सीनियर लीडर ने उन्होंने वालों कहा गया कि यह बंद कमरे दे विच होई मीटिंग दे विच ये पता नहीं लग सकता कि मीटिंग इस मीटिंग के दौरान किस वालों किस तो माफ़ी मंगी गई है। सो ये बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए कि उन्हों का कहने का मतलब ये सी कि मंत्रियों ने करण अवतार तो माफ़ी मंगी है या मुख सकत्तर वालों मंत्रियों तो माफ़ी मंगी है, इस संबंधी कुछ भी स्पष्ट है जिहड़ा नहीं हो सकता। सो जिस तरीके नाल ये हाई प्रोफाइल जिहड़ा मसला सी जो कि पिछले लंबे समय तो भखदा आ रहा सी ते इस दे कारण पंजाब की सियासत पूरी तरह गर्म सी ते इस कल की मीटिंग तो बाद ये मामला पूरी तरह नाल खत्म हुंदा नज़र आ रहा अते कांग्रेस की आपसी खिच्चोताण भी इस माफ़ी नाल खत्म हो गई है जी। ਕੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। जी हरजिंद, बिल्कुल ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण सी। सब तो पहला तो जिहड़ा कोविड-19 करके जिहड़े हालात पंजाब दे बने हुए सी उन्हां हालातां दे बाबत जिहड़ा फैसला लिया गया कि वो हो सकता कि पंजाब जिहड़ा लॉकडाउन 5 दे वल चला जाए, क्योंकि 30 तरीक तक जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह इस संबंधी कोई फैसला लै सकते। इस संबंधी पूरा जिहड़ा निरीखण आ वो पंजाब दा कीता जावेगा कि किस गति नाल केसां दी गिनती दे विच वाधा हो रहा जां किन्ना हलकियां दे विच जिहड़ा केस आ वधदे जा रहे ने। सब तो पहला तो यही फैसला किया गया कि इस सारे का मुलांकन करने तो बाद ही जिहड़ा लॉकडाउन 5 बारे जिहड़ा फैसला लिया जा सकता है। उस तो बाद अगली गल करिए तो पंजाब वास्ते केंद्र सरकार तो राहत पैकेज की जिहड़ी एक मंग की गई है उसनूं मंजूरी दे दी गई है। इस राहत पैकेज दे विच काफ़ी कुछ जिहड़ा रखा गया सरकार वालों ये किया गया कि सेहत वास्ते जिहड़े पंजाब के लोगों की सेहत वास्ते 6600 करोड़ रुपए का ये प्रोविजन रखी गई है। इस दे नाल खेती वास्ते 1200 करोड़, पेंडू खेतरां वास्ते 5000 करोड़ के लगभग अते सिक्ख्या वास्ते 3000 करोड़ की जिहड़ी मंग है वो केंद्र सरकार तो की गई है। ये आने वाला समा दसेगा कि केंद्र इस पैकेज प्रति किन्नी क सुहिरदता नाल विचार करता ते पंजाब नूं इस संबंधी किद्दां दे फंड आ जिहड़े वो आने वाले समय च देखण नूं मिलदे आ। हरजिंद जी, इत्थे गल दस्सणयोग है कि जिहड़ी मैਡੀਕਲ सिक्ख्या वो महंगी हो गई है। सरकारी ते प्राइवेट कॉलेजां दी फीसां दे विच वाधा किया गया। इत्थे दस्सणयोग है कि सरकारी कॉलेजां दे विच 77% फीस दा वाधा किया गया ते प्राइवेट दे विच 33%। इस दे नाल जो मैनेजमेंट कोटे दी जो सीटां सन उन्हां दे विच भी 165% का जिहड़ा वाधा पंजाब सरकार वालों कर दिता गया जी। सो लॉकडाउन नूं लैके की कोई प्लान किया गया कि लॉकडाउन खत्म किया जाएगा या 30 मई तो बाद वधा दिता जाएगा जी। इस संबंधी जिहड़ा फैसला ये लिया गया कि पहले जिहड़े होने वाले 2 दिन है इन्हां 2 दिनों दे विच पूरे पंजाब का जिहड़ा एक जिहड़ा डाटा इकट्ठा किया जाएगा किस तरीके नाल केसां दी गिणती दे विच वाधा हो रहा जां किस तरीके किहड़े खेत्रां दे विच ये वाधा हो रहा है। तो इस संबंधी पूरे जी डाटा इकट्ठा करने तो बाद उसके उपर विचार चर्चा करने तो बाद ही इस संबंधी कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई फैसला लै सकते हैं।
ਪਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 5 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 47.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏ, ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਲੇ ਲੋਕ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹੋਟਲਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। 40-40 ਟਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, 15-15 16-16 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਆ, 200-200 ਬੰਦੇ ਤੇ 300-300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕੁਏਟਸ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ 30,000 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 40,000 ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋਏ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਅਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 9 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਸੇਧ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਕੌਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। 57,90,103 ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,57,432 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤਾਂ 24,97,618 ਕੇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ USA 17,45,803 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,02,107 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4,14,661 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,70,680 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,968 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2,83,849 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,118 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ 2,67,240 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37,460। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,31,139 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ 33,072 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ 1,82,913 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,596। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ 1,81,995 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,533।
ਟਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,59,797 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,431। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ 100 ਟੌਪ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,58,333 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,534 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਤਿਹਾਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।